اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا وہ لمحہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ لوح، سب سے پہلے اللہ کا وجود اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلی تجلی۔ لیکن ایک اور راج ہے، ایک ایسا راج جسے سمجھنا پوری انسانی سوچ کی حدوں کو پار کرنا ہے۔ ہم وقت کو سیکنڈز، منٹس اور گھڑیوں میں ماپتے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، وقت خود ایک مخلوق ہے۔ اور آپ سوچو دوستو، جب کچھ تھا ہی نہیں تو وقت کیسے تھا؟ اللہ نے سب سے پہلے دھر یعنی زمانہ، وقت، ٹائم کا سلسلہ کو پیدا کیا۔ ایک ایسی حالات جس میں نہ اتار تھا نہ چڑھاؤ، ایک رو انفینٹی فلو جس میں ہر چیز کا سر نامہ لکھنا تھا۔ اس لمحے کو سمجھو، یہ وہ وقت ہے جس میں وقت نے پہلی سانس لی، اور پھر ایک ایسا کریشن کا حکم ملا جو پوری کائنات کی بنیاد بنے گی۔ اللہ نے ایک مخلوق کو حکم دیا، اٹھ اور قلم بن کر لکھ۔ یہ قلم کوئی لکڑی یا لوہے کا نہیں تھا، یہ نور کا تھا، عظمت کا تھا، اور اسی قلم کو پہلی دفعہ زندہ کیا گیا۔ اس کی پہلی آواز پوری خلقت کا پہلا ساز تھی جسے فرشتوں نے سنا، مگر اس وقت فرشتے بھی پورے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایسا لمحہ جو صرف اللہ اور اس قلم کے درمیان تھا۔ قلم نے پوچھا، یا رب کیا لکھوں؟ اور اللہ نے فرمایا، لکھو جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک۔ دوستو سوچو، ہر ایک روح، ہر ایک سانس، ہر ایک ازمائش، ہر ایک دعا، ہر ایک قسمت، سب کچھ اسی پہلے لمحے میں لکھ دیا گیا۔ لیکن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے لکھا گیا۔ دوستو یہ ایپیسوڈ 2 کا صرف پہلا سین ہے، اور اب اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے وہ پل جب عرش کو پیدا کیا گیا، اور کیسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عرش نے روشن ہونا سیکھا، کیونکہ کچھ ہی دیر میں پوری کائنات کا نقشہ تیار ہونے والا تھا۔ دوستو قلم نے جب تقدیریں لکھ دی تو اب ایک ایسی چیز پیدا ہونے والی تھی جس پر اللہ کی رحمت اور اس کا جلال صاف صاف نظر آنے والا تھا۔ یہ عرش کا پیدا ہونا تھا۔ عرش صرف ایک کرسی نہیں، یہ پوری مخلوق کو سنبھالنے والا مرکز ہے۔ فرشتے، جنت، دوزخ، سمندر، تارے، سب کے اوپر عرش کا ہی قبضہ ہے۔ لیکن اس وقت عرش کا وجود بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، ہو جا۔ دوستو جب عرش پیدا ہوا، اس کی روشنی اتنی شدت والی تھی کہ فرشتوں کی آنکھیں تک اس روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے فرشتوں کو تب تک پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ عرش اپنے رب کی عظمت کا سائن تھا، اور سب سے گہری بات، یہ عرش نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اٹھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے پہلے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور اس نور کی برکت سے فرشتے، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، سب کچھ پیدا ہوا۔ مطلب عرش کی پیدائش کے پیچھے بھی ایک ہی نور تھا، وہ نور جس کے لیے دنیا بنائی۔ دوستو جسے ہم عرش اعظم کہتے ہیں، اس کا روزگار، اس کی طاقت، وہ سب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ لیکن عرش ایک چیز کا انتظار کر رہا تھا، ایک نظام، ایک حکم، ایک ایسی قدرت جو اس عرش کے نیچے پوری کائنات کو مینج کرے۔ وہ تھا کرسی، اور کرسی کا پیدا ہونا عرش کے بعد ایک ایسا واقعہ ہے جسے سمجھنا روح کی گہرائیوں میں اتارنا ہوتا ہے۔ عرش کے فوراً بعد اللہ نے ایک اور نورانی کریشن پیدا کیا جس کا کام تھا سارے آسمانوں اور زمین کا نظام چلانا۔ اس کریشن کو ہم کہتے ہیں کرسی۔ کرسی کی پیدائش عرش سے کم نہیں تھی، یہ نور کا چکر ہے جس میں سب جہانوں کا نظام فٹ ہوتا ہے۔ دوستو دھیان دو، کرسی صرف ایک تخت نہیں، یہ انسانی عقل کی حد سے باہر ایک نوری پاور گریڈ ہے جس میں ستارے، ہوائیں، وقت، روشنی سب رجسٹر ہوتے ہیں۔ عرش عظمت کا مرکز ہے، کرسی نظام کا مرکز، اور دونوں کے درمیان
एक सिर छुपा है। वो सिर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसर्रुफ है, जिसके जरिए ये दोनों नूरी क्रिएशन रोशन हैं। दोस्तों, एपिसोड 2 का ये सिर्फ दूसरा सीन था। अगले सीन में हम देखेंगे वो सच्चाई जिसमें फरिश्तों की पहली पैदाइश होती है और वो पहली सांस जिसे देखकर अर्श तक रोशन हो जाता है। फरिश्तों की पहली सांस, नूर से पैदा होने वाली पहली मखलूक। दोस्तों, अर्श पैदा हो चुका था, कुर्सी का नूरी निजाम चलने के लिए तैयार था, मगर अल्लाह की कुदरत एक और नूरी क्रिएशन का इंतजार कर रही थी। एक ऐसी क्रिएशन जो सिर्फ अल्लाह की इताअत के लिए बनी हो, जिसके दिल में ना नफ्स हो ना गुनाह, सिर्फ नूर हो, सिर्फ सजदा हो, सिर्फ तस्बीह हो। अल्लाह ने जब फरिश्तों को पैदा करने का इरादा फरमाया तो पहले एक नूर को तजल्ली दी गई। वो नूर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक झलक था। उस नूर से पहले फरिश्तों का नक्शा उभरना शुरू हुआ। सबसे पहले फरिश्ता जिसका काम सबसे अजीम था, उसका नाम था हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श की तरफ देखा करते थे और हर लम्हे अल्लाह की कुदरत को महसूस करते थे। उनके पर सिर्फ पर ही नहीं थे, वो रोशनी की लाखों तिहोन से बने हुए नूरी लेयर्स थे। हर लेयर्स एक जहां की रोशनी से ज्यादा चमकती थी। दोस्तों, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में देखा। उनके 600 पर थे और उनका हर एक पर पूरी दुनिया से बड़ा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अर्श ने पहली बार एक अजीब नूरी ताकत महसूस की, जैसे एक नए निजाम ने जन्म लिया हो। ये फरिश्तों का उठान था। फिर अल्लाह ने मिकाइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिनका काम रिज्क का निजाम है। बारिश, हवाएं, सब्जा सब उनके तबे। इसराफिल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिनके पास वो सुर है जो कयामत के दिन पूरी कायनात को हिला देगा। फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिनकी जिम्मेदारी मौत का निजाम है। किसका वक्त कब पूरा होता है वो उनके इल्म में लिखा है। ये चारों अर्श के चारों कोनों पर सजदा करते हैं और उनके सजदों की नूरानियत आसमानों को रोशन करती है। दोस्तों, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा करते वक्त कहा, मैं एक मखलूक बना रहा हूँ जो मेरे हुक्म के बगैर कुछ नहीं करेगा। फरिश्ते पैदा हुए और उन्होंने पहली बार कहा, सुभानका रब्बना। ये तस्बीह पूरी कायनात में फैल गई। अर्श से लेकर सबसे नीचे तक हर जहां रोशनी भर गई। दोस्तों, फरिश्ते तो पैदा हो गए, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिली थी। कोई आसमान नहीं, कोई जमीन नहीं। अगले सीन में हम देखेंगे आसमानों की पैदाइश का वो लम्हा जिसमें फरिश्ते पहली बार अपनी जगह ढूंढते हैं। आसमानों का उठना जब पहली मर्तबा सिलसिला कुन फजल बना। दोस्तों, फरिश्ते पैदा हो गए थे, मगर उनके आसपास अभी तक कोई जहां नहीं था, ना कोई जमीन, ना कोई आसमान, सिर्फ एक बेसीमान नूरी खला जिसमें सिर्फ अर्श की रोशनी की गूंज बाकी थी। फिर एक लम्हा ऐसा आया जिसे पहले कायनात कभी वजूद में नहीं आई थी। अल्लाह ने फरमाया, कुन। इस एक कलम से क्रिएशन का पहला दरवाजा खुला और सबसे पहले पहला आसमान उठना शुरू हुआ। दोस्तों, हदीस में लिखा है, हर आसमान एक दूसरे से बाहद और बावजूद ऊंचा है। हर आसमान के दरमियान का फासला 500 साल की मुसलसल मुसाफिर की चाल के बराबर है। ये फरिश्तों की दुनिया थी। आबादी अब शुरू होने वाली थी। पहले आसमान का नाम रका था। इसमें वो फरिश्ते रुकते जो दुनिया के सपनों और बारिशों का निजाम देखते। फिर दूसरा आसमान उठना शुरू हुआ। इसका रंग पहले से गहरा, ज्यादा नूरी, ज्यादा फजाइल वाला था। यहाँ उन फरिश्तों की कीमती जमात थी जिन्हें अल्लाह के अजाब और रहमतों दोनों का इल्म दिया गया। दोस्तों, ये दोनों आसमान जमीन से नहीं, एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए थे। हर एक का नूर अल्लाह के हुक्म से जुड़ी हुई एक चैन जैसा। तीसरा आसमान बनाया गया
जहां वो फरिश्ते थे जो मर्तबा शहादत और कद्र की रात का निजाम चलाते हैं। और फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 70 आसमान एक दूसरे के ऊपर एक नूरी इमारत के मानिंद खड़े हो गए और हर एक पर लाखों फरिश्ते तैनात हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सबसे ऊपर 7वें आसमान के नूरी दरबार का जिम्मेदारी दिया गया। इसराफिल अलैहिस्सलाम का मकान अर्श के करीब रखा गया। इजराइल अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ आसमानों में घूमने की कुदरत दी गई। मिकाईल अलैहिस्सलाम को बारिशों, रिज्क और हवाओं के निजाम से जोड़ा गया। दोस्तों, जब आसमान पूरे खड़े हो गए तो फरिश्तों की पहली तस्बीह गूंज उठी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तस्बीह से पहली बार कायनात ने अपनी सांस ली। आसमान बन गए, फरिश्ते अपनी जगह पर आ गए। लेकिन एक और चीज बाकी थी, एक ऐसी क्रिएशन जिसे अल्लाह ने जमीन के लिए बनाया था, जिसे एक दिन इन सब चीजों का खिलाफ बनाया जाना था। एपिसोड 3 इंसान की पहली मंजिल शुरू होती है। अर्श के नीचे इख्तियार का इल्म जब कलम ने पहली मर्तबा लिखा, फरिश्ते पैदा हो गए, आसमान खड़े हो गए, मगर अल्लाह का निज़ाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। दोस्तों, अब वो पल आने वाला था जिसने पूरी कायनात का फ्यूचर लिखना था। द अराइवल ऑफ अल कलम। हदीस में आता है, जब अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया तो उसे फरमाया, उक्तुब, लिखो। कलम ने पूछा, या रब, क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, लिखो हर चीज जो कयामत तक होने वाली है। दिस वॉज द मोमेंट जिसने वक्त को पहली मर्तबा वजूद दिया। द राइटिंग ऑफ डेस्टिनी। दोस्तों, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में होगा, जो कुछ मेरी या किसी भी मखलूक की तकदीर में लिखा, सब इसी वक्त लिखा गया। जब कलम चलना शुरू हुआ तो फरिश्तों पर पहली मर्तबा राज खुले और फिर कलम रुक गया। नूर डीम होता है, वर्ड्स स्टॉप फॉर्मिंग, साइलेंस टेक्स ओवर अगेन। ये था लोहे महफूज, जहां कयामत तक का निजाम महफूज कर दिया गया। किसका जन्म, किसकी मौत, किसका इम्तिहान, किसका रिज्क, किसकी किस्मत, सब कुछ यहीं पे लिख दिया गया। मगर दोस्तों, कलम ने एक और चीज भी लिखी, ऐसी चीज जिसने फरिश्तों को हिला दिया, ऐसी क्रिएशन जो आगे चलकर सब पर इम्तिहान बनेगी। इंसान। एपिसोड 3 इंसान का पहला राज कब बनाया गया, कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया, जल्द आ रहा है।